Hello students, how are you? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ағылшын тілі 4-ші сынып 96-ші және 97-ші беттегі People's Book кітабындағы жаңа тақырыпты өтетін боламыз. Бүгінгі тақырыбымыз Endangered Animals деп аталады. Бірінші оқушылар exercise number 1, бірінші жаттығуды орындайық. Read and complete Violet's presentations and listen and check. How does Violet begin and her presentation? Яғни оқушылар Endangered Animals деген ол бізде жойылып бара жатқан жануарлар деп аталады. Тақырыбымыз сол жайлы бірінші берілген аудионы тыңдайық. Осы мәтінде көріп тұрғандарыңыздай 6 сөз түсіп қалған, яғни 6 сөйлем. Сол сөйлемдерді біз орнына қойып жазуымыз қажет. Бірінші тыңдап алайық, одан кейін бірге осы мәтінді аударатын боламыз. Hello everyone. Can I ask you all to close your eyes for a minute and picture this? The young ones are playing, climbing, rolling in the mud and having fun, while their mothers relax close by, keeping an eye on them. Where are you? At a playground? No. You're in a mountain in Africa watching a group of amazing mountain gorillas. Mountain gorillas are wonderful animals, but they could become extinct if we are not careful. There are only about 700 of them left. To begin with today, I'd like to tell you a few things about these gentle giants. Did you know that they were only discovered in 1902? They live in the thick mountain rainforests of Africa, so they are quite well hidden from the world. Mountain gorillas look scary, but really they are very gentle creatures who live together in families and are mostly vegetarian. The family has got a big male leader called a silverback. The silverback looks after his family and will only become aggressive when he thinks his family is in danger. He's just a good dad. So let's see why mountain gorillas might be in danger. Well, there's hunting for one thing. Hunters kill the gorillas for food. They also chop off body parts to sell as souvenirs. That's disgusting. Another reason the gorillas are in danger is that their homes are disappearing. People are chopping down the trees in the rainforests for land, firewood and houses. Today, people are working hard to protect mountain gorillas, their forest and their way of life in the mountains. But why is this work so important? I'll leave you today with something to think about. Dian Fossey, the famous scientist who studied mountain gorillas, once said, "The man who kills the animals today is the man who kills the people who get in his way tomorrow." Оқушылар, яғни бұл мәтінде тау горилласы жайында айтылған, және де бұл жерде түсіп қалған сөйлемдерді сіздерге рет-ретімен көрсетіп кеттім. Яғни жаңа аудиода түсіп қалған сөйлемдерді айтылды. Бұл жерде оқушылар Mountain Gorillas деген, яғни тау гориллалары жайындағы мәтін. Ол гориллалар жалпы отбасы болып өмір сүреді, олар қорқынышты, яғни басқа адамдар көргенде қорқады, бірақ та олар мейірімді дейді. Және де олар отбасы болып өмір сүреді, олардың басшысы, яғни әкелері болады екен, яғни ер гориллалар болады екен. Және де адамдар оларды аулап жатыр дейді, яғни атып жатыр дейді, аңшылар. Және де оның несін алады дейді, яғни терілерін, жалпы сүйектерін алып, сувенир, яғни түрлі бұйымдар жасайды дейді. Сондықтан да қазіргі таңда оны қорғауға алып жатыр, яғни қорғауымыз тиіс деп жатыр тау гориллаларын. Және де олардың 700-ден астам түрі бар дейді. Бұл жерде осы мәтінде. Енді оқушылар келесі бізде exercise number 2, екінші жаттығуды орындайық. Listen to Violet's presentation again, answer the questions дейді. Violet'тің презентациясын қайтадан тыңда дейді, және сұрақтарға жауап бер дейді. Бірінші сұрақ бізде мынандай. How many gorillas are there? Онда қанша горилла бар дейді. Яғни бұл жерде оқушылар гориллалар Африкада өмір сүреді деп айтылған, және де олардың 700 ғана түрі қалған деп айтып тұр, яғни 700
Оны былай жазамыз. There are only about 700 of them left. Екінші сұраққа назар аударайық. Where do they live? Олар қайда өмір сүреді дейді. Олар оқушылар Африкадағы тауда мекен етеді, өмір сүреді. Оны біз былай жазамыз. They live on a mountain in Africa. Соңғы үшінші сұрақ оқушылар. Why are they endangered дейді. Олар неге қауіпті, не үшін қауіп төніп тұр дейді оларға. They are in danger because hunters kill the gorillas for food деп жазамыз. They also chop off body parts to sell as souvenirs деп жазсақ болады ары қарай толықтырып. Яғни оларды аңшылар атып жатыр, аулап, не үшін тамақ үшін, және де олардың денелерінен сувенир, яғни түрлі бұйымдар жасап жатыр дейді. Келесі бізде оқушылар үшінші жаттығу ask and answer. Use the information below your own ideas деген. Бұл жерде оқушылар сұрақ қой және жауап бер деген. Бұл жерде сұрағымен бірге жауабы тұр. Көріп тұрғандарыңыздай астында мысал келтірген. What's the name of your endangered animals дейді. Сенің яғни қауіп төніп тұрған, яғни жойылып бара жатқан жануардың аты қандай? B жауап береді. The Asian elephant дейді. Яғни азиялық elephant деген бізде піл дейді. Бұл жерде мәліметтер жазылған, қарасаңыздар. Яғни екіге бөлініп тұр, оқушылар көріп тұрғандарыңыздай кестеге Asian elephant and the red wolf деген, яғни азиялық піл және де қызыл қасқыр деген. Енді біз осы азиялық піл жайлы жазсақ, ары қарай толықтырып, ары қарай A деген, яғни мысалы адам басталатын адамның атын жазсаңыздар болады, яғни диалог құрып жазуымыз қажет. Сұрақ қояды ол. How many left деп, енді олардың қаншасы қалды, яғни біз B жауап береміз. There are about 50,000, яғни олардың 50,000 бар. Жазылып тұр бізде мәліметтер, соларды яғни сұрақ қойып жазуымыз қажет. Келесі сұрақ бізде interesting facts деп тұр, яғни қызықты факторлар сол жайлы. Біз былай сұрақ қойсақ болады. Do you know an interesting facts about Asian elephants? Яғни азиялық яғни пілдер жайлы қызықты фактылар білесің бе деп. Енді жауап береміз. Yes, I know деп бастасақ болады, яғни мен білемін. They help with logging vegetarian creatures and they live in families деп жауап береміз. Соңғы сұрақ, why are they in danger? Олар не үшін қауіпте? They are in danger because people hunt them for sport and food, sell tasks, destroy homes деп жазамыз. Яғни олар адамдар аулайды, не үшін дейді, олардың яғни тамақ ретінде және де олардың тістерін сатады дейді, олардың үйлерін құртады дейді адамдар. Сол үшін қауіпте екен. Келесі енді бізде оқушылар exercise number 4 prepare, яғни дайындау еді, яғни презентация өзіңіздің, яғни презентацияның жасалу жолы. Бұл жерде бізде 3 степ, яғни 3 бағанға бөлінеді, яғни 3 кезеңнен тұрады. Сол 3 кезеңді біз дұрыстап дұрыс номерін қоюымыз қажет. 1, 2, 3, яғни рет-ретімен. Бірінші бізде choose an endangered animal болады, яғни жойылып бара жатқан бір жануарды бірінші біз таңдауымыз қажет, яғни біз презентация жасауымыз үшін. Екінші бізде learn about the endangered animal, яғни сол жойылып бара жатқан жануар жайлы үйренуіміз қажет, яғни түрлі факторларды білуіміз қажет, ізденіп сұрақ қойып тұр. Where can you find some information? Сен қайдан информация, яғни мәлімет табасың дейді. Сол информацияны тапқаннан кейін бізде үшінші яғни кезең prepare your presentation, яғни өзіңнің презентацияңа дайындалу. What information are you going to include in the introduction, main body and the conclusion? How are you going to begin and end your presentation? How are you going to present your information? Яғни бастапқы бізде
яғни introduction таныстыру бөлімі, одан кейін main деген яғни маңызды, одан кейін conclusion қорытындысы керек. Яғни оқушылар introduction ол бізде таныстыру, одан кейін main body яғни body ол бізде негізгі бөлім, және conclusion ол бізде қорытынды. Яғни бұл жерде оқушылар көріп тұрғандарыңыздай презентацияның жасалу жолдары сұрақ қойылған, соларды қалай жасау керегін step by step, яғни кезең-кезеңмен нақты жазып қойған. Сіздер де өздеріңіз осылай бір жануарды алып, яғни презентация құрып жатсаңыздар болады. Бұл тапсырма сол жайлы. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye, students.